DD Kashmir, احساس کشمیر. نمسکار، آداب ناظرین. پاکستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان آپ کے پسندیدہ پروگرام پاکستان رپورٹر میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. ناظرین، آج کے شمارے میں ہم پاکستان میں سیلابی تباہ کاریوں سے متاثرہ علاقوں میں سماج دشمن عناصر کی بڑھتی سرگرمیوں اور سیلاب متاثرہ خاندانوں کی خواتین خصوصاً معصوم بچیوں سے بڑھتی ظلم زیادتیوں پر خصوصی رپورٹس دکھائیں گے. اس کے ساتھ ہی پاکستانی فوج کی جانب سے سیاست میں بڑھتی مداخلت اور انسانی حقوق کی پامالی سے جڑی خبریں دکھانے پر میڈیا کی آزادی پر لگائی جا رہی پابندی کے علاوہ ہفتے بھر کی چنندہ خبریں بھی پیش کریں گے. لیکن سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان رپورٹر کے آج کے شمارے کی سرخیوں پر. پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بچیوں سے ظلم زیادتی پر مچا ہاہاکار. پاکستان میں آزادی صحافت ریاستی دہشت گردی و پابندیوں سے دوچار. اور پاکستانی سیلاب زدگان میں پھیلتی بیماریوں میں عالمی ادارے بنے مددگار. سب سے پہلے رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں سیلابی تباہ کاریوں سے متاثرہ بے بس خاندانوں پر برپا ہو رہے ظلم و جبر کا. یہ سچائی لاہور میں سیلاب متاثرہ قبائلی پشتون خاندان کی معصوم بچی کو گینگ ریپ کا شکار بنا کر قتل کیے جانے کے انسانیت سوز واقعے سے سامنے آئی. حالانکہ پاکستانی فوج اور پنجاب حکومت اس معاملے کو دبانے کی پرزور کوششیں کرتی رہیں، لیکن سوشل میڈیا پر قبائلی پشتون خاندان کی 8 سال کی ماریا محمد سے درندگی کی خبر وائرل ہونے پر لاہور سمیت پورے پاکستان میں کوہرام مچ گیا. پاکستان میں خوفناک سیلاب میں جان و مال کی تباہی و بربادی سے پوری طرح متاثرہ بلوچستان اور سندھ صوبے میں سماج دشمن عناصر کی بڑھتی سرگرمیوں کی خبریں تو کافی پہلے سے آ رہی تھیں، لیکن پاکستان کے سندھ صوبے میں خیراتی اشیاء خوردنوش کے لالچ میں اقلیتی ہندو خاندانوں کی نابالغ لڑکیوں کو جنسی ہوس کا شکار بنا کر قتل کیے جانے کے اندھوناک واقعات نے دنیا بھر میں مہذب معاشرے کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا. لیکن اب پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں بھی ایسے انسانیت سوز واقعات سامنے آ رہے ہیں. یہ سچائی لاہور کے نواحی علاقے مناوا میں منظر عام پر آئی. مناوا نجی سوئمنگ پول کے مالک اور کیئر ٹیکر سیلاب متاثرہ قبائلی پشتون خاندان کی معصوم بچی ماریا محمد کو کھانے پینے کی چیزوں کا لالچ دے کر اغوا کر کے اجتماعی طور پر جنسی زیادتی کا شکار بناتے رہے. بعد میں سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچنے پر ماریا کو گلا دبا کر قتل کر دیا اور اس کی مسخ شدہ لاش سوئمنگ پول میں پھینک دی. ماریا میری بیٹی تھی، مجھے انصاف چاہیے. میری بیٹی چھوٹی تھی، اس نے کیا ظلم کیا تھا؟ مجھے وزیر اللہ سے کہنا چاہیے کہ مجھے انصاف چاہیے، انصاف. میری بیٹی نے کیا ظلم کیا تھا؟ اس کا کیا بگاڑا تھا؟ اس کا بچی ہے، باہر نکلی، اس طرح ظلم کوئی بھی نہیں کرتا. یہ اس نے میری بیٹی پر کیا ہے. بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں انصاف آپ سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے. وزیر اللہ سے میں کہتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے. میری چھوٹی بیٹی تھی. مقتولہ بچی ماریا کی پوسٹ مارٹم اور فورنسک رپورٹ میں اجتماعی جنسی زیادتی کی تصدیق ہونے پر والدین اور رشتہ داروں نے شدید احتجاج کیا. لہذا پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی پنجاب صوبائی حکومت اور انتظامیہ نے متاثرہ خاندان کے تئیں ہمدردی کا دکھاوا کیا. پنجاب صوبے کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو متاثرہ قبائلی پشتون خاندان کا غم و غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے پولیس کو گھنونے جرم میں ملوث سوئمنگ پول کے مالک اور کیئر ٹیکر کو گرفتار کرنے کے احکامات دینے پڑے.
ٹاپسی رپورٹ میں جو ہے اس میں سیکشل اسالٹ چونکہ انڈیکیٹ کیا گیا، اس میں 2 ملزم تھے. جو سوئمنگ پول جس میں وہ بچی نہانے گئی تھی اس کا مالک تھا علی رضا، اور اس کے ساتھ ایک اور ان کا کیئر ٹیکر تھا اسلم. علی رضا کو ہم نے گرفتار کر لیا اور اس کو بھی انٹیروگیٹ کر رہے ہیں، اور اس کا DNA اور میڈیکل ایگزامینیشن بھی ہم نے کروا لیا. اور جو دوسرا ملزم اسلم ہے اس کی گرفتاری کے لیے ہم ریڈز کر رہے ہیں. یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں صوبائی اسمبلی کے سامنے قبائلی پشتونوں سمیت سول سوسائٹی کی جانب سے کیے گئے مظاہروں کے. 8 سال کی معصوم ماریہ محبند سے گینگ ریپ اور باہمانہ قتل کے انسانیت سوز واقعے کو کئی روز گزرنے کے باوجود پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسران نے بارسوخ ملزمان کے ساتھ کارروائی کی بجائے متاثرہ قبائلی پشتون خاندان کو صلح سمجھوتا کرنے کے لیے ڈرایا دھمکایا، تو محبند قبیلے کے رہنماؤں اور سماجی و انسانی حقوق کارکنوں کے صبر و تحمل کا پیمانہ لبریز ہو گیا. میں صوبائی حکومت سے ابھی وزراء سے، اور اگر چیف منسٹر مل سکے تو میں براہ راست ان سے بات کروں گا کہ وہ اس واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لیں اور جلد از جلد کارروائی کی جائے. یہ بہت حساس مسئلہ ہے، یہ ہمارے پشتون بھائیوں کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ محمد برادری کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے مسلمانوں کا، پورے پاکستانیوں کا، انسانوں کا مسئلہ ہے، اور ایک لمحہ بھی اس میں ہم ضائع نہیں کریں گے. اور اگر کسی لمحے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ تفتیش کا رخ کوئی قوت نادیدہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف پشتون برادری یہاں پر نکلے گی، پورا لاہور شہر باہر آئے گا. یہ وہ ظلم ہے جسے کسی صورت میں بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان میں قبائلی پشتون اور بلوچ خاندانوں کی نابالغ بچیوں کو جنسی زیادتی کا مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس سچائی کی تصدیق پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد، کراچی، پشاور اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں قبائلی پشتونوں کی معصوم بچیوں کو جنسی درنگی کا شکار بنا کر باہمانہ طریقے سے قتل کیے جانے کے پیش آئے سینکڑوں انسانیت سوز واقعات سے ہو چکی ہے. لیکن انسانیت سوز پہلو یہ ہے کہ خوفناک سیلاب جیسی قدرتی آفت سے مصیبت زدہ متاثرہ خاندانوں کی بچیوں تک کو ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ لاہور میں قبائلی پشتون ماریہ محبند سے گینگ ریپ کے بعد باہمانہ قتل کے واقعے کو لے کر غم و غصے کی لہر لگاتار زور پکڑ رہی ہے. اب بات پاکستان میں اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے اختیار کیے جا رہے تاناشاہی حربوں کی. اس کی وجہ ہے پاکستانی عوام اور سیاسی حلقوں میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے بڑھتے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ رہی آواز. اسی آواز کو دبانے کے لیے پاکستان میں طویل عرصے سے مختلف ٹی وی چینلز پر پابندیاں اور صحافیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. اسی غاصبانہ حکمت عملی کے تحت پاکستان میں نجی ٹی وی چینل بول پر پابندی لگائی گئی تو صحافی برادری سڑکوں پر اتر آئی. پاکستان میں اظہار رائے خصوصاً آزادی صحافت پر بڑھتے ریاستی حملوں کو لے کر صحافتی تنظیموں میں غم و غصے کی لہر تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی دہائی دینے والے پاکستان میں سچ اور حق کی آواز دبانے کے لیے میڈیا چینلز پر مسلسل پابندی لگائی جا رہی ہے. یہ سچائی پاکستان میں نجی ٹی وی چینل ARY کے بعد بول چینل پر پابندی نافذ کیے جانے سے سامنے آئی. یہی وجہ رہی کہ پیمرا یعنی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے مقبول نجی ٹی وی نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینلز پر پابندی کے تاناشاہی فیصلے پر صحافی برادری اور سول سوسائٹی ایک بار پھر سڑکوں پر اتر آئیں. بول نیوز کی بندش کا جو حکم نامہ پیمرا کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس غیر قانونی اقدام کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. موجودہ حکومتوں کا وتیرہ یہ بڑا غلط ہے. جو سچ بولنے کی جو سزا مل رہی ہے تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر بندے کو آزاد بولنے کی آزادی ہونی چاہیے. بول چینل عمران خان کا لائیو جلسے دکھا رہا تھا، ٹھیک ہے، عمران خان کا ہر جلسہ دکھا رہا تھا، جس کی وجہ سے حکومت نے بول چینل کو بند کر دیا.
पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साबिक वजीर आजम व PTI के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से रैलियों में अवाम का भारी सैलाब उमड़ रहा है और बोल चैनल इमरान खान की पार्टी PTI की रैलियों की लाइव कवरेज दिखाता आ रहा था। लिहाजा बोल चैनल की नशरियात पर पेमरा की जानिब से रोजाना कुछ घंटे के लिए तो काफी पहले से बंदिश लगाई जा रही थी, लेकिन इमरान खान की जानिब से हालिया रैली में आर्मी चीफ के खिलाफ तौहीन आमेज बयान की नशरियात के बाद पेमरा ने बोल चैनल की नशरियात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। यही वजह रही कि इमरान खान समेत पाकिस्तान की वकला बिरादरी और सियासी लीडरों ने बोल चैनल पर पाबंदी को आज़ादी सहाफत पर सीधा हमला बताया। मैं समझता हूँ कि आज़ादी राय पर कदगन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो बोल पे मुझे नहीं पता है किन वजूहात की वजह से पाबंदी लगाई गई है। मेरा ख्याल है पाबंदी लगाना कोई मसले का हल नहीं है। जो सहाफ़त है, इब्लाग के इदारे हैं, मीडिया है जिसको कि रियासत का चौथा सुतून दुनिया भर में समझा जाता है। MKM पाकिस्तान शुरू दिन से आज़ादी सहाफ़त के हामी रही है। 3 साल पहले 4 साल पहले जब बोल पे पाबंदी लगी थी, MKM बोल चैनल के शाना बशाना खड़ी थी। तो जब मीडिया के ऊपर रब लगाने की कोशिश की है, MKM पाकिस्तान हमेशा अपने साथी भाइयों के साथ खड़ी थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इसको हासिल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। प्रेस इन चेन और उसको जंजीरें पहनाना, गला दबाना और इख्तिलाफी आवाज़ों को बर्दाश्त न करना, ये फाशिज़म है। और ये जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बंदिश और पाबंदियाँ ये मसले का हल नहीं है। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप का मुजाहरा करें और आप टॉलरेंस पैदा करें और आप इख्तिलाफी आवाज़ों को बर्दाश्त करें और बोल न्यूज़ को बोलने दें। ये तो ड्रैकोनियन एक्शंस हैं और किसी भी मुहज़्ज़ब सोसाइटी में इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। पेमरा की जानिब से बोल चैनल पर पाबंदियों का सिलसिला तो 2015 में लाइसेंस जारी किए जाने के बाद से ही शुरू हो गया था। लिहाजा पाकिस्तान की सहाफ़ी बिरादरी और PFUJ समेत तमाम सहाफ़ती तंजीमें बोल चैनल को बहाल कराने के लिए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची शहरों में शदीद एहतजाजी मुजाहरे करती रहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान में बोल न्यूज चैनल पर पाबंदी की हर तरफ पुरजोर मजम्मत हो रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि पाकिस्तानी रियासत में मीडिया और सहाफ़ियों को इजहार राय की आज़ादी से महरूम रखने के लिए शुरू से ही तानाशाही हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में चाहे अवामी मुंतखब हुकूमत का दौर हो या फौजी तानाशाही, पाकिस्तान में हर दौर में आज़ादी सहाफ़त को हुकूमती पाबंदियों की जंजीरों में जकड़ने की कोशिशें की जाती रहीं और पाकिस्तान की सहाफ़ी बिरादरी रियासती जुल्म जबर के खिलाफ सरापा एहतजाज रही। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में सैलाबी पानी से फैल रही बीमारियों पर आलमी इदारों में बढ़ती तशवीश। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक शादीशुदा जोड़े को कत्ल कर दिए जाने का सनसनीखेज वाकया सामने आया। वारदात के मकाम पर पहुंची इस्लामाबाद पुलिस की टीम ने बताया कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने जोड़े को रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फौरी तफ्तीश में पुलिस ने दोनों के कत्ल को ऑनर किलिंग का मामला बताया, क्योंकि पाकिस्तान के कबाइली इलाके कोहिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जोड़े ने घर वालों की मर्जी खिलाफ भागकर निकाह किया था और वो इस्लामाबाद में संगरानी इलाके में किराए के मकान में चोरी छुपे रह रहे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद दोनों की लाशों के खानदानों को सौंप दी।
एशिया कप क्रिकेट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से अफगानिस्तान की टीम को शिकस्त दिए जाने की खुशी में की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 अफराद जाबहक हो गए। फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि ये दिलदोज वाकया पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में पेश आया। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान की जीत के जश्न में कुछ मकामी लोग खुलेआम हवाई फायरिंग कर रहे थे, लिहाजा ये फायरिंग देख रही भीड़ में खड़े 2 अफराद को गोलियां लगी। इनमें से एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा। ऐसी ही हवाई फायरिंग के एक दीगर वाक़े में 3 खवातीन शदीद तौर पर जख्मी हो गयीं। पुलिस ने हवाई फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 41 अफराद को हिरासत में लेने की बात कही। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से बैरूनी मुल्कों से मिले बेशकीमती तोहफों को फरोख्त करके अरबों रुपयों में फरोख्त करने पर इलेक्शन कमीशन तोसाखाना रेफरेंस की सुनवाई कर रहा है, लेकिन तोसाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार को अदालत में चैलेंज करने की धमकी दे डाली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि उन्हें तोसाखाना रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार देने का कोई आईनी इख्तियार नहीं, ये फैसला सिर्फ अदलिया ही दे सकती है। इस पर पाकिस्तान के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने सियासी तंज कसते हुए कहा कि पहले साबिक वजीर आज़म इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बीबी की तरफ से बहरिया टाउन के ओनर मलिक रियाज से लिए गए हीरे के हार के बारे में ये बताएं कि वो तोहफा था या रिश्वत। ममनुआ दहशतगर्द तंजीम TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हुकूमत के साथ जंग बंदी मुआहदे के लिए जारी बाहिमी मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। TTP की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत पर अपनी शर्तों पर गैर संजीदगी और अमल दरामद न करने का इल्जाम लगाया गया है। हालांकि TTP के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद पिछले महीने पाकिस्तानी रियासत से जंग बंदी मुआहदे के लिए खुफिया एजेंसी ISI के साबिक चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ बाहिमी बातचीत चलने की तस्दीक कर चुके थे, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद ने ही जंग बंदी मुआहदे के खात्मे की तस्दीक कर दी है। इससे पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमले तेज होने के खदशात बढ़ गए हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान में खौफनाक सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरा इलाकों का और जायजा लेते हैं सैलाब मुतासरा खानदानों को दरपेश मुख्तलिफ मुश्किलात का। यही वजह है कि पाकिस्तान में लाखों करोड़ों की तादाद में बेघर हुए सैलाब मुतासरा खानदानों की इमदाद के लिए आलमी बरादरी काफ़ी पेश नज़र आ रही है। लेकिन तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में हुकूमती बेज़ाब्तगियों और सरकारी महकमों में बदउनवानियों के दस्तूर की वजह से आलमी इमदाद ज़रूरतमंद सैलाब मुतासरीन तक नहीं पहुँच पा रही है। खतरों के बादलों में घिरा पाकिस्तान, हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान, दाने दाने के लिए तरसते खानदान, मुहलिक बीमारियों में फंसे सैलाब ज़दगान। ये सच्चाई पाकिस्तान में खौफनाक सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिरा खानदानों की काबिल रहम हालत के दिलदोज मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। पूरे साल बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले पाकिस्तान में मानसूनी बारिशों से आए तबाहकुन सैलाब के बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बेकाबू सैलाबी रैले बुलंद हजारों लाखों इमारतों, दरख्तों, इंसानी जानों और माल मवेशियों को अपने साथ बहा कर ले गए। लाखों एकड़ मुश्तमिल फसलों और हजारों देहातों को सफाए हस्ती से मिटा गए और सैलाबी तबाहकारियों की वजह से दर बदर हुए लाखों करोड़ों सैलाब मुतासिरा खानदानों को अब जान बचाने में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग की मेहरबानी, हम लोग जिला जाफराबाद बलूचिस्तान से बैठे हुए हैं। हमारे साथ भाई सारे जलमक्सी के भी कुछ आए हुए हैं, कुछ किशोर से आए हुए हैं, सब कट्ठे सारे कट्ठे बैठे हैं, भाई बन के बैठे हैं। 15 दिन हमको पहले 15 दिन से चालू हैं, को से 10 दिन किसी को 8 दिन हुआ। अभी तक कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा कोई पूछने के लिए भी नहीं आया है, कोई सपोर्ट भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में महकमा माहौलियाती तब्दीली और NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तबाहकुन सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 दहाइयों के सबसे खौफनाक सैलाब की वजह से एक तरफ अरबों खरबों रुपए का माली नुकसान हुआ
दूसरी तरफ लाखों माल मवेशी और तकरीबन 1500 इंसानी तलफ हो गई। हालांकि कुदरती आफात में मुसीबत की घड़ी में दोस्त ममालिक समेत बैनुल अक़वामी बिरादरी ने मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन ये बैरूनी इमदाद सैलाबी तबाहकारियों में जान और माल के रिकॉर्ड तोड़ नुकसानात और लाखों करोड़ों सैलाब ज़दा खानदानों को राहत पहुंचाने में नाकाफी साबित हो रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बेशतर सैलाब मुतासरा खानदानों को अभी तक कसम पुरसी की हालत में गुजर बसर करनी पड़ रही है। मवेशी चले गए, बर्तन चले गए, बिस्तर चले गए, खाली बंदू ने बाहर आकर अपनी जिंदगी बचाई है। उनसे भी कोई कसम पुरसी लेने वाला नहीं है, न कोई पूछने वाला है। करीबन यहाँ 200-250 पूरा हमारा मोहल्ला बना हुआ था और नुकसान हमारा ये हुआ है कि हम जिस कपड़ों में सोए थे ना, उसी कपड़ों में निकले हैं, और जो हमारे सामान थे, झूपड़ियाँ, वो तो सारी गिर गई, सामान भी अंदर ही रह गए। इतना नुकसान हुआ कि बच्चों के ऊपर वो झूपड़ियाँ गिर गई। एक तरफ पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों से मुतासिरा हजारों लाखों खानदानों में मौजूदा बुजुर्ग और बच्चे महफूज पनाहगाहें वो खाने पीने की सहूलियात दस्तयाब न होने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हर तरफ सैलाब के आलूदा पानी के दरमियान खुले आसमान के साए तले गुजर बसर करने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर बेवक्त मौत का शिकार हो रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के बेशतर सैलाब मुतासरा इलाकों में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, पेट में जलन और स्किन से जुड़े अमराज में मुब्तला मरीजों की मुसलसल बढ़ती तादाद से सामने आ रही है। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में सेहती महकमे सरकारी हॉस्पिटल्स और मेडिकल कैंपों को माकूल मिकदार में अद्वियात तक फराहम करने से कासिर नजर आ रहे हैं। हालिया बारिशों की वजह से हमारे यहाँ दादू डिस्ट्रिक्ट में गैस्ट्रो में, डायरिया में और मलेरिया में काफ़ी केसेस ज़्यादा हुए हैं। तकरीबन 150 से ज़्यादा डायरिया के केसेस डेली हम इधर एडमिट करते हैं और तकरीबन 5 से 10 ये मलेरिया के केसेस भी हम रोज़ाना दाखिल करते हैं। जो ये पानी जमा होने की वजह से मलेरिया हुआ है और पानी जमा होने की वजह से ये सफाई ना हुई, उसमें डायरिया में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का तकरीबन 70% हिस्सा सैलाबी पानी में डूब चुका है। सैकड़ों हजारों देहात नेस्त नाबूद हो गए। इन मुश्किल हालात में खुले आसमान और फटे टूटे खेमों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर सैलाब मुतासिरा खानदानों की हामिला ख्वातीन की काबिल रहम हालत को लेकर WHO और यूनिसेफ जैसी आलमी सेहती तंजीमें गहरी तशवीश जाहिर कर रही हैं। जिनकी एडवांस प्रेगनेंसी है, अव्वल तो उस जिस इलाके में वो रह रही हैं वहाँ से अगर वो निकल सकती हैं तो निकाला जाना ज़रूरी है। वजह यह है कि अगर उनका मिसकैरेज हो जाए या उनको कोई और प्रॉब्लम्स हो जाएं, क्योंकि वो जगह है ऐसी कि वहाँ पे मच्छर भी हैं, वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हैं, वहाँ पे डायरिया भी है, वहाँ पे वॉमिटिंग भी है, वहाँ पे एंटेरिक फीवर भी है, यानी टाइफाइड भी है। तो हमें इन तमाम ऐसी जगहों से अगर जितना निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ख़वातीन अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, उन्हें पता है 5-6 महीने की प्रेगनेंट है। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में बेशतर सैलाब मुतासिरा खानदानों के पास न सर छुपाने की जगह है और न ही उन्हें 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है। इन मुश्किल हालात में सैलाब ज़दा इलाकों में हामिला ख्वातीन को माकूल तिब्बती सहूलियात और सेहतमंद खाना मिलने की तवक्को करना बेईमानी है, क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिरा बलोचिस्तान और सिंध सूबे में मौजूद 1200 हेल्थ सर्विसेज सेंटर्स तबाह व बर्बाद हो चुके हैं या सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। यही वजह है कि आलमी सेहती इदारे तबाहकुन सैलाब से बुरी तरह मुतासिरा पाकिस्तान के चारों सूबों में हामिला ख्वातीन और पैदा होने वाले नवजायद बच्चों की सेहत के लिए जरूरी साजो सामान फराहम कराने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इस वक्त आप एक काम ये कर सकते हो ना कि आप इमरजेंसी बेसिस पे जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आप दे दो कि वो
سچویشن کو ہینڈل کر لیں, کیونکہ آئی ایم شیور کہ ان سارے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کر کے یا ریسکیو کر کے ان جگہوں پہ پہنچانا کہ جہاں پہ فیسلٹیز پراپر موجود ہوں تو ممکن نہیں ہوگا. سو مے بی سینڈ ہیلپ ٹو دیم, لوگ والنٹیئر کریں اور جا کر کے وہاں پہ کام کریں. نرسز ہیں, مڈ وائفس ہیں, ہیلتھ کیئر ورکر ہیں, بیسک ٹریننگ جن کی ہے وہ جا کے وہاں کریں. کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش پرسوں, حادثے یوں ہی نہیں ہوتے. اس تباہ کن سیلاب نے پاکستان میں حکمران طبقے کی جانب سے قومی دولت کی لوٹ خسوٹ اور غریب عوام کو صحت و تعلیم سمیت دیگر انسانی بنیادی سہولیات سے محروم رکھنے کی ظالمانہ حکمت عملی کی حقیقت پوری طرح عیاں کر دی ہے. حالانکہ دنیا کو دکھانے اور بین الاقوامی برادری سے زیادہ امداد حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں برسر اقتدار وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی مخلوط حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے لیڈران سیلاب متاثرہ علاقوں کے بار بار ہنگامی دورے کر رہے ہیں. سیلاب متاثرہ خاندانوں کو باز آباد کاری کے لیے مالی مدد دینے کے اعلانات بھی کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں بیار و مددگار سیلاب زدگان حکومتی اعلانات کو فریب اور بیشتر عالمی امداد سرکاری محکموں وہ بااثر سیاستدانوں کی بدعنوانیوں کی بھیٹ چڑھنے کے الزامات لگا رہے ہیں. آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہیں پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.